जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 अंदर सामाजिक विज्ञान ने अंदर अभ्यास कर गया छू, जेमां आपणे 1 થી 3 पाठ उपरांत 14 અને 15 पाठ छे ए आ वर्ष माटे जे कोरोना परिस्थिति महामारी जे विश्व महामारी है आई, तो ए रोगचाळाने कारणे महामारी ने कारणे स्कूल न खोलवाने कारणे 30% कोर्स घटाडवामां आव्यो छे। तो ए 30% कोर्सनी अंदर 1 થી 3 पाठ ए उपरांत 14 અને 15 पाठ है एने आपणे आ वर्ष माटे बाकात राखवामां आव्या छे कि जेनी अंदरथी आपणे पूछी शकाशे नहीं, परंतु एने सरकारी जे कांई आदेश अनुसार ए अभ्यासक्रम चलाववानो छे संपूर्ण। एटले आपणे 1 થી 3 पाठ तीजा पाठनो अभ्यास करी रह्या हता, परंतु पहेला प्रभुत्व के जे पाठ आपणे अभ्यास करवानो छे आनी अंदर जे 30% छे सिवायनो छे जे आपणे चलाववानो छे कायदेसर रीते, एटले के बधा ज पाठ चलाववाना छे, परंतु पहेला महत्वना जे पाठ बोर्डे जे आप्या छे गुजरात बोर्डे एटले के गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड छे एने आप्या, एटले के गुजरात सरकारे जे जाहेर कर्या छे शिक्षण संस्थाए ए अनुसार आपणे पहेला अभ्यास करी रहीए। बाकीना जे कांई पाछळना जे कांई बाकी रहेला जे पाठो छे तो एमां एक आपणे 15मो पाठ अने तीजा पाठना 2 लेक्चर आटલું જ આપણે કોર્સની અંદર નથી આવતું અને બાકી રહે છે, તો એનો આપણે આ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા પછી આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું। પણ અત્યારે આપણે પાઠ 4નો અભ્યાસ કરીશું કે જે આ વર્ષની અંદર ચલાવવાના છે, અભ્યાસક્રમોની અંદર છે। તો એનો પહેલો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો કે પાઠ 4 ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળો। भारत है आपने खबर है, तमे धोरण 9 अंदर अभ्यास करो छो ए पहला 8 अंदर अभ्यास करता था। ए समय दरमियान तो के भारत ने स्वतंत्र करवा माटे घणा बधा भारतना महावीरोए पोताना बलिदानो आप्या। अनेक चळवळो छे ए अंग्रेज शासन विरुद्ध ए थई अने एना परिणाम स्वरूपे आज आपने एक महामूली आ स्वतंत्रता आज़ादी आपने मिली है। तो ये आपने जे आज़ादी मिली है, स्वतंत्र राष्ट्र आपणुं लोकशाही शासन व्यवस्था स्थापाणी, तो ये शासन प्राप्त करवा माटे जे चळवळो थई, जे राष्ट्र माटे राष्ट्र ने अंग्रेजीनी गुलामी मांथी स्वतंत्र करवा माटे जे चळवळ शरू थई, तो ये चळवळनो अभ्यास आपणे आ पाठनी अंदर करवानो छे। तो पहला आपणे जोईए तो के प्रस्तावना स्वरूपमां आपणे जोईए के भारतना तो के वसवाट दरमियान ब्रिटिशरे भारतनी राजकीय परिस्थिति परिचित थया। जे भारत है ए भारतनी अंदर अंग्रेज व्यापार करवा माटे आव्या अने ए भारतनी अंदर पोते वसवाट कर्यो अने जे पोते भारतनी अंदर ए दरमियान वेपार पोतानो वसवाट कर्यो ए समय दरमियान ब्रिटिशरो जे के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हती, ब्रिटिशरो अंग्रेजो हता, एने भारतनी राजकीय परिस्थितिनो परिचय प्राप्त कर लीधो कि भारत है एनी राजकीय परिस्थिति शू है, एमने भारतना व्यापार अने वसवाट द्वारा एने जाणी लीधुं अने भारतनी राजकीय खटपटो अने आंतरिक नबळाईनो लाभ उठावी। भारतनी अंदर शुं हतुं के राजकीय परिस्थिति एवी हती, खटपट हती, एकबीजा भारतनी अंदर ए समय राजा रजवाड़ाओ हता, तो एकबीजा सामे एकबीजाना विरोधी हता, एकबीजा साथे लड़ता झगड़ता एकबीजानी विरुद्धमां। तो ए एमनी खटपट एटले के एकबीजानी विरुद्ध एकबीजाने षड्यंत्र रचे, आवी शुं परिस्थितिने शुं कहेवाय, खटपट कहेवाय के एकबीजानी। तो ए खटपट उपरांत आंतरिक नबळाईओ देशना जे कंई अंदरना भागनी अंदर आ नबळाईओ हती
કઈ કઈ તો કે એકબીજા સાથે એકબીજાને ઝઘડાવી શકાય, કે એકબીજા સાથે ને જે પોતાની નબળાઈ શું છે એનો લાભ લીધો, કે દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિ એ એમને શું કર્યું? લૂંટ્યા, એમનું શોષણ કર્યું. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ઈસવીસન 1757માં બંગાળમાં પગપેસારો કર્યો. ક્યારે? બ્રિટિશ જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ભારતની અંદર વેપાર કરવા માટે આવી હતી, તો એ કંપનીએ 1857ની અંદર પશ્ચિમ બંગાળની અંદર પોતાનો વેપાર કરવા માટેની શું કરે છે? શરૂઆત કરે છે. પગપેસારો એટલે કે શરૂઆત કરી એમને. કારણ કે સૌપ્રથમ ત્યાં વેપાર કરવાની પરવાનગી મળી નહોતી, પરંતુ 1757ની અંદર બંગાળની અંદર એ શરૂઆત કરે છે. ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામ સુધીના 100 વર્ષ શાસનકાળ દરમિયાન ભારત પર પોતાનું આધિપત્ય જમાવી દીધું. ક્યાંથી શરૂઆત કરી? બંગાળમાં. તો કે 1757થી ભારતની અંદર શરૂઆત કરી બંગાળથી પગપેસારો, પોતાની સત્તા, પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવવા માટેની. અને 1857 આવ્યું ત્યાં લગીનના 100 વર્ષ થાય. 1757થી 1857 આ 100 વર્ષનો સમયગાળો. તો એ 100 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ભારત પર પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવી લીધું. કોને? અંગ્રેજોએ પોતાનું પ્રભુત્વ મેળવી લીધું, સત્તા મેળવી લીધી. અંગ્રેજે જોઈએ પોતાનું આધિપત્ય જળવાઈ રહે તે માટે દેશમાં મજબૂત વહીવટી માળખાનો ધીરે ધીરે વિકાસ કર્યો. શું કર્યું? અંગ્રેજોએ પોતાનું આધિપત્ય, પોતાનું જે પ્રભુત્વ, પોતાની જે સત્તા છે એ ભારતની અંદર એમનામ જળવાઈ રહે, એમનામ સ્થાપિત રહે તે માટે દેશના મૂળભૂત વહીવટી માળખાનો ધીરે ધીરે વિકાસ કર્યો. શું કર્યું? દેશમાં પોતાની સરકાર મજબૂત થાય એ માટે એને પોતાનો વહીવટ ભારતની અંદર ધીમે ધીમે વિકસાવી દીધો, પોતાને હાથમાં લઈ લીધો વહીવટ. હવે અંગ્રેજોએ ભારતનો પોતાનું માળખું ભારતની અંદર સ્થાપ્યું. અંગ્રેજોએ સ્થાપેલા વહીવટી માળખા દ્વારા દેશમાં સમાન કાયદા, સમાન વહીવટ અને બ્રિટિશ પ્રણાલિકા અનુસારનું ન્યાયતંત્ર અમલમાં આવ્યું. હવે ભારતની અંદર ધીમે ધીમે બ્રિટિશ સત્તા છે પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવે છે, પોતાનું વહીવટી માળખું એ વિકસાવ્યું. હવે અંગ્રેજોએ પોતાનું જે વહીવટી માળખું ભારતની અંદર સ્થાપી એના દ્વારા પોતે છે એને શું કર્યું કે દેશમાં સમાન કાયદો, એક સરખો કાયદો બધે લાગુ પડે. બીજું સમાન વહીવટ, એક સરખો બધાનો વહીવટ હોવો જોઈએ બધા પ્રાંતમાં. બીજું બ્રિટિશ પ્રણાલી એટલે કે બ્રિટિશ જે શાસન વ્યવસ્થા હતી એની જે કાંઈ નીતિઓ એ અનુસારનું ન્યાયતંત્ર અમલમાં મૂકી દીધું બ્રિટિશરોનું. હવે ભારતનું કોઈ જ વહીવટી તંત્ર ઉપરાંત કોઈ કાયદાકીય બાબતો અથવા તો કોઈ ન્યાયતંત્ર ભારતનું રહ્યું નહીં. બધી જ કાયદો, વહીવટ અને ન્યાયતંત્ર આ દરેક છે એ કેનું આવી ગયું? બ્રિટિશ સરકારનું ભારતની અંદર આખા ભારતમાં સ્થપાઈ જાય છે. આમ છતાં ભારતમાં રહેનારા અંગ્રેજોએ ઇંગ્લેન્ડને વધુ લાભ થાય તેવા કાયદા વહીવટી તંત્રની અંદર લાવ્યા. જે ભારતની અંદર અંગ્રેજોએ પોતાનું વહીવટી શાસન સ્થાપ્યું તો ભારતની અંદર એ અંગ્રેજો રહેતા, પોતાનો વસવાટ કર્યો. અંગ્રેજોએ ઇંગ્લેન્ડને વધુ લાભ મળે ભારત કરતાં. ઇંગ્લેન્ડ દેશ છે અંગ્રેજો, તો એને વધારે લાભ થાય એવા એને કાયદા ભારતમાં બનાવ્યા હતા કે એના દ્વારા અંગ્રેજોને જ લાભ થાય, બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને લાભ થાય, ઇંગ્લેન્ડને લાભ થાય એવા કાયદા એને ભારતમાં અમલમાં મૂક્યા. એવું વહીવટી તંત્ર ભારતની અંદર સ્થાપી દીધું.
એવો વહીવટ થવા લાગ્યો કે જેને કારણે ભારતનું સારું નહીં, ભારતનું હિત નહીં, ભારતને લાભ થાય એ બાબતો એને જોઈ નહીં. એને તો ફક્ત ઇંગ્લેન્ડ છે તો ઇંગ્લેન્ડનો લાભ થવો જોઈએ એવું વહીવટી માળખું ને એવો કાયદા અમલમાં આવી ગયા કે એને ભારતને ક્યાંય જોયું નહીં કે ભારતને શું લાભ થાય છે એવી બાબતો એને જોઈ નહીં. એને ફક્ત ઇંગ્લેન્ડનો જ લાભ જોયો અને એ લાભ થાય એવું જ ભારતની અંદર વહીવટી તંત્ર અને કાયદા આવી ગયા. અંગ્રેજોએ ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવી ભારતનું સૌથી વધુ આર્થિક શોષણ કર્યું. હવે એક તો એને ઇંગ્લેન્ડને જ લાભ કરવાનો હતો, ઇંગ્રેજનો જ ફાયદો થાય એવું વહીવટી તંત્ર કાયદા લાવી દીધા ભારતની અંદર, જેનાથી જે બ્રિટિશરો છે, અંગ્રેજો છે, એને એવી નીતિ અપનાવી કે કોઈ પણ ભોગે ભારતનું જે થવું હોય તે થાય, એટલે કે ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવું, કંઈ પણ ગમે તે પરિસ્થિતિ, કામ દામ દંડ ભેદ કોઈ પણ નીતિ અપનાવી અને ઇંગ્લેન્ડ સમૃદ્ધ થવો જોઈએ. ભારતનું જે થવું હોય તે થાય, ભારતનું છે એ કોઈ મહત્વ રહ્યું નહીં. ભારતના લોકોની અથવા ભારતની કોઈ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં ન લીધી. એને ફક્ત કઈ બાબતો લીધી ધ્યાનમાં તો કે ઇંગ્લેન્ડ સમૃદ્ધ થવું જોઈએ. ભારતના ભોગે ભારતની પરિસ્થિતિ શોષણ કરો, ભારતના લોકોને પાસે કામ કરાવો કોઈ પણ રીતે, અને ઇંગ્લેન્ડ સમૃદ્ધ થવું જોઈએ, ભારતનું જે થવું હોય તે થાય, ભારતને લૂંટો. આવી નીતિ અપનાવી અને એવી નીતિ અપનાવી અને સૌથી વધારે આર્થિક શોષણ એને ભારતના વ્યક્તિઓનું કરવાનું શરૂ કરી દીધું કે ભારતના વ્યક્તિઓનું આર્થિક શોષણ કરો, અર્થતંત્ર એનું પળે ફળી ભાંગે. ભારતના જે કાંઈ કારીગરો છે એની પાસે આપણે સરળતાથી કામ લો, ભારતની અંદર જે થવું હોય તે થાય એ પ્રકારે એનું આર્થિક શોષણ કરી અને પોતાના ઉદ્યોગ કંપની ચાલે અને એનો વિકાસ થાય એ પ્રમાણેનું એને વધુ વિચાર કર્યો. એને ભારતના લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ, ભારતના ધંધા વ્યવહારનું એને કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં. એને પડી ભાંગ્યા કે એમના ધંધા રોજગાર ચાલવા હોય તો ચાલે, ન ચાલે તો કાંઈ નહીં, પરંતુ આપણો ઇંગ્લેન્ડ દેશ સમૃદ્ધ થવો જોઈએ. આવી પરિસ્થિતિથી એને ચાલ્યો. એટલે એને ભારતની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની દયાભાવ રાખ્યો નહીં. એને ભારતના વ્યક્તિઓનું કોઈ હિત સોચ્યું નહીં, વિચાર્યું નહીં. એને તો ફક્ત ઇંગ્લેન્ડ સમૃદ્ધ થાય એ રીતે અપનાવી, એવા કાયદાઓ લાવ્યા. હવે જેને કારણે ભારતની અંદર જે લોકો રહેતા, જે રજવાડાઓ હતા એ સમયે જે કંઈ રાજાઓ હતા, તો એમનું આર્થિક શોષણ થવા લાગી. પરિસ્થિતિ ભારતની દિન પ્રતિદિન શું થતી જાય? મોડી થતી જાય, નબળી બનતી છે. મોડી થતી જાય એટલે કે નબળી થતી છે. એમનું આર્થિક શોષણ થવા લાગ્યું. એના પરિણામે ભારતના લોકોની અંદર એક અંગ્રેજ જે શાસન વ્યવસ્થા હતી એની વિરુદ્ધની અંદર તો એક બળવો થયો. કારણ કે કોઈ પણ રીતે એ ભારતના લોકોનું શોષણ કરતા જતા સતત આર્થિક, જેને કારણે ભારતના વ્યક્તિઓ ઉશ્કેરાયા અંગ્રેજ વિરુદ્ધ. અને એકી સાથે એક સંગ્રામ શરૂ થયો એની વિરુદ્ધ આંદોલન, જેને આપણે 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે 1857નો સંગ્રામ કહેવાય છે. કે ભારતમાં 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ માટે રાજકીય અસંતોષ, આર્થિક શોષણ, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળો, લશ્કરી પરિબળો તેમજ તાત્કાલિક પરિબળ, જેમાં તો કે એની ફળ રાઇફલને લશ્કરમાં દાખલ કરીને કરવાની નીતિ જવાબદાર હતી.
જે 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ થયો, તો એનું કારણ તો કે જે 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામનું કારણ હતું એક તો રાજકીય અસર, જે એમને રાજકીય વહીવટ કેવો અપનાવી દીધો તો કે પોતાનો અપનાવ્યો, ભારતનો અપનાવ્યો નહીં. એને ભારતની રાજકીય પરિસ્થિતિને સ્થગિત કરી દીધી. એટલે રાજકીય કોઈ વહીવટ કરી શકે નહીં, અંગ્રેજી વહીવટ આવ્યો એટલે રાજકીય અસંતોષ ઊભો થયો. જે રાજકીય વહીવટમાં રાજાઓ હતા એને અન્યાય થવા લાગ્યો, એમનું શાસન વ્યવસ્થા હવે યોગ્ય રહી નહીં, પોતાની નબળી બની. અને અંગ્રેજી શાસન વ્યવસ્થા આવી રાજકીય, તો એને વ્યક્તિઓની અંદર અસંતોષ ઊભો કર્યો, કારણ કે એને પોતાના કાયદા અમલમાં મૂક્યા કડક, કે જેને ભોગે ઇંગ્લેન્ડ સમૃદ્ધ થાય. તો અન્યાયી કાયદાઓ આવ્યા તો એની અસર ઊભી થઈ, રાજકીય અસર. એ ઉપરાંત આર્થિક શોષણ, ભારતના જે ધંધા વ્યવહાર રોજગારો હતા પડી ભાંગ્યા, અને પોતાનો જે કાંઈ વ્યવસાય, પોતાના રાષ્ટ્રની અંદર આર્થિક વિકાસ થાય, વધુ સમૃદ્ધ બને, એવા નીતિ નિયમો, એવી પદ્ધતિ ભારતમાં એને અપનાવી કે કોઈ પણ ભોગે એનું સમૃદ્ધ થવું જોઈએ, જે ઉદ્યોગો પોતાના ચાલે. એટલે એ પ્રકારના કાયદાઓ અમલમાં મૂકી ભારતનું અર્થતંત્રમાં જે ધંધા રોજગાર ચાલતા ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગો એ પડી ભાંગ્યા. એટલે ભારતના વ્યક્તિઓ, કારીગરો બેરોજગાર બન્યા, ગરીબી પરિસ્થિતિથી. એટલે એમને રોજગારી મળે એ માટે એ અંગ્રેજોનું તો કે ઓછા સમયમાં વધારે કામ લઈ લેતા. આવી આર્થિક રીતે ભારતના લોકોનું શોષણ થવા લાગ્યું, કે વધુ મહેનત શ્રમ કરાવતા પરંતુ પૂરું વળતર આપતા નહીં, અને પોતાના અંગ્રેજ અધિકારીઓને વધારે મહત્ત્વ આપતા, ઉપરાંત ત્યાંની આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરતા. સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળો, અમુક સામાજિક અને ધાર્મિક જે રીતિ રિવાજો, પરંપરા અમુક હતી જેની ઉપર એની અસર થઈ, ભારતના ધર્મ ઉપર એની અસર પડવા લાગી. સમાજની અંદર કે જે સમાજ છે એ ખોટા અંધશ્રદ્ધા વહેમો હતા એ ધીમે ધીમે દૂર થયા, ધાર્મિક પરિસ્થિતિઓની અંદર બદલાવ આવ્યો, અને એનાથી લોકોની અંદર જાગૃતતા આવી કે આ તો કે આપણું શોષણ થવા લાગ્યું છે અંગ્રેજોએ. તો એની પરિબળોની અસર ઊભી થઈ કે હવે આપણે આ સત્તાને પલટાવી જરૂરી છે, કે આપણી ધર્મ સંસ્કૃતિ છે, સમાજ છે, એને આ વેરવિખેર કરી રહ્યા છે. એ પરિસ્થિતિથી એ જાગૃત બન્યા. લશ્કરી પરિબળ તેમજ તાત્કાલિક પરિબળ જવાબદાર બન્યું. એક તો સામાજિક ધાર્મિક એને સુધારા અમુક કર્યા, હવે એની અસર પણ લોકો ઉપર પડી, જેથી લોકો એની વિરુદ્ધ થતા ગયા, એ પરિબળ પણ બન્યું. ઉપરાંત લશ્કરીમાં પણ એનો વિરોધ થવા લાગ્યો, અન્યાય થતો ભારતના સૈનિકોને જે હતા એને. અને તાત્કાલિક પરિબળ હતું તો એની ફળ રાઇફલ, કે જે ભારતની અંદર લશ્કરોમાં આપવામાં આવી, નવી એક કારતૂસ આવી. એટલે કે જે કારતૂસ છે એને દાંતથી તોડી અને બંદૂકમાં ભરવામાં આવતી. તો હવે એ કારતૂસ છે, એ કારતૂસ ઉપરનું જે પેકેટ હતું જે તોડવું પડે, તો એ પેકેટ કેનું, તો કે એવી બાબત હતી કે કારતૂસ ઉપર જે તોડવામાં આવે, તો એ કારતૂસને તોડવામાં આવતી, તો એ તોડવા ઉપર શું હતું પેકેટમાં ઉપરનું કવર, તો એની અંદર ગાય અને ડુક્કરની ચરબી આવતી, જે હિન્દુ ધર્મ અને શીખ ધર્મની વિરુદ્ધમાં હતું, એમને પસ્તભ્રષ્ટ કરતું હતું, એમને ધર્મ વિરુદ્ધ કરતું, ધર્મ. તો એ ધાર્મિકતાને કારણે એવી બાબત ઊભી થઈ કે આ તો તમે ધર્મની અમને પદભ્રષ્ટ કરો છો, તમે અમારા ધર્મથી અમને અભડાવો છો. કે ગાય છે એની ચરબી અમે ખવડાવો છો, અમે હિન્દુ છીએ તો અમે ગાય છે એને માતા સમજીએ છીએ, તો એની ચરબી છે એ અમને તમે દાંતી તોડવા આપો છો, અને અમે એના વિરોધી બનાવો છો અમારા ધર્મની. અને સુઅર છે એટલે કે ડુક્કર, જે તો એ શીખ ધર્મની વિરુદ્ધ હતું, જેથી
લોકોની અંદર જે સૈન્ય હતું, જે અંગ્રેજોનું સૈન્યમાં ભારતના લોકો હતા, તો એ લોકોને ધર્મથી પરિભ્રષ્ટ કરવા માગતા હતા, ધર્મભ્રષ્ટ કરવાની. તો જે સૈનિકો હતા એનો વિરોધ કર્યો. શું થયો? નીતિનો વિરોધ થયો કે અમે આ કારતૂસનો ઉપયોગ કરશી નહીં, આ નવી કારતૂસનો, કે જેની અંદર અમારા ધર્મની આવી બાબતો છે. એટલે આ કારતૂસ મોઢેથી તોડી અને ભરવાની હતી. હવે કારતૂસ ઉપર શું હતું? ગાય અને ડુક્કરની ચરબી હતી, જેને કારણે હિન્દુ અને શીખ ધર્મને વિરુદ્ધમાં હતું. એટલે એ ભારતના સૈનિકોએ એનો શું કર્યો? વિરોધ કર્યો. અને એનેથી 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ શરૂ થયો, એનો વિરોધ થયો. અને સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ મંગલ પાંડે હતા. 1857ના, ધ્યાનમાં રાખજો, ફક્ત 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામના પ્રથમ શહીદ તો મંગલ પાંડે હતા. તો એનો વિરોધ કર્યો એની પર રાઇફલનો, અને એક અંગ્રેજ અધિકારીની હત્યા કરી અને એને ફાંસીને ચડાવવામાં આવ્યો. આ સંગ્રામમાં જોડાયેલા જે કાંઈ મહત્ત્વના અમુક આગેવાનો, જે નેતાઓમાં, એટલે કે આગેવાનો, જે રાજા રજવાડાઓ હતા, કે પોતાનું રાજ્ય છે એ છીનવાઈ ગયું હતું, પોતાના અધિકારો છીનવાણા હતા, એવા જે કાંઈ નેતાઓ હતા, જેમાં એટલે કે નેતૃત્વ કરનાર આગેવાનો, આ સંગ્રામમાં નાના સાહેબ પેશવા કે એ ઉપરાંત તાત્યા ટોપે, રાજા કુંવરસિંહ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બહાદુર શાહ જફર, આ વગેરેને સંગ્રામકારીઓ સામેલ થયા. આ બધા જ સંગ્રામકારીઓ હતા કે જેને 1857ની અંદર અલગ અલગ સ્થળોએ પોતે નેતૃત્વ લઈ અને એનો વિરોધ કર્યો, એની સામે લડ્યા. કે જેમને અન્યાય થયેલો હતો, એમને પોતાનું રાજ્ય એ અનીતિ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે એમને પડાવી લીધું, પોતાનું હસ્તક પ્રાપ્ત કર્યું. તો એને આ દરેક વ્યક્તિઓ એમના વિરોધી બન્યા, એટલે એ સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં જોડાયા. 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ છે, એના પરિણામો અને અસરો ઊભી થઈ. 1857નો સંગ્રામ થયો એટલે એકી સાથે ઘણા વ્યક્તિઓ આની અંદર જોડાયા. ઠેર ઠેર એનો વિરોધ થયો અંગ્રેજી સત્તાનો, કે અન્યાય કાયદાઓ કે જે કાંઈ બાબતોને કારણે. એટલે ભારતીય ભારતની અંદર કઈ કંપની શાસન વ્યવસ્થા હતી, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે વેપાર કરવા આવ્યું એ શાસન વ્યવસ્થા સંભાળતી હતી. તો એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એની જે શાસન વ્યવસ્થા અહીંયા અંત આવ્યા છે 1857થી, કે આ કંપની છે ભારત માટે અન્યાય છે, અમે આનું જે વહીવટી તંત્ર અસ્વીકાર કરીએ છીએ. એટલે બ્રિટિશ તાજના શાસનની શરૂઆત થઈ. હવે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની નહીં, પરંતુ હવે સીધું જ બ્રિટિશ સરકાર છે, બ્રિટિશ શાસન વ્યવસ્થા ભારતમાં સ્થપાશે, એ વહીવટ કરશે. એટલે રાણી વિક્ટોરિયાએ ઢંઢેરો પીટાયો કે હવે બ્રિટિશ શાસન વ્યવસ્થા છે એ અન્યાયી છે, તો એને અમે હટાવી અને બ્રિટિશ શાસન વ્યવસ્થા સ્થાપીએ છીએ. અને ભારતની અંદર બ્રિટિશ શાસન વ્યવસ્થા આવી, કંપની શાસનનો અંત આવ્યો, અને વહીવટી, લશ્કરી, સામાજિક, ધાર્મિક નીતિમાં બદલાવ વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય. દરેક બાબતોમાં વહીવટી તંત્રમાં ફેરફાર થોડોક થયા, લશ્કરી, સામાજિક, ધાર્મિક, આ દરેક નીતિ રીતિઓ છે એ દરેકમાં એ તો કે બદલાવ વગેરે આપણને જોવા મળ્યા, કે જેમાં પરિવર્તન આવ્યું શાસન વ્યવસ્થાપન એમાં બધામાં. તો 1857ના સંગ્રામ જે થયો
તો એમાં ભારતના જે કાંઈ વ્યક્તિઓ છે એને સફળતા મળી નહીં. ભારતને સફળતા મળી નહીં. એમાં શું થયું? નિષ્ફળતા મળી 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં. તો એનું કારણ નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલી શરૂઆત. જે 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ હતો, જે તારીખે થવાનો હતો, તો એ તારીખથી પહેલાં થઈ ગયો. ભારતના બધા જ વ્યક્તિઓ જે કંઈ નેતાઓ છે, આગેવાનો છે, તો એ બધાએ ભેગા મળી અને એકી સાથે એક તારીખે જ આ સ્વતંત્ર સંગ્રામ કરવાની તારીખ એને નક્કી કરેલી હતી. પરંતુ જે તારીખ નક્કી કરી હતી એ તારીખ પહેલાં વહેલા થઈ ગયો, કારણ કે મંગલ પાંડેની શરૂઆતથી. તો એ સ્વતંત્ર સંગ્રામ જે તારીખે થવાનો હતો એ તારીખ પહેલાં થઈ ગયો, એટલે પૂરી તૈયારી થઈ શકી નહીં. જે તૈયારી સાથે વિરોધ કરવાનો હતો અને એની વિરુદ્ધ એ લડવાનું હતું, પરંતુ એ પૂર્વ તૈયારી થાય એ પહેલાં જ એ વહેલો થઈ ગયો, એટલે પૂરી તૈયારી થઈ શકી નહીં. એટલે બીજું કે કેન્દ્રીય નેતૃત્વની ઉણપ. હવે જે આ સ્વતંત્ર સંગ્રામ થયો તો એમાં કોઈ કેન્દ્રીય એટલે કે એક જ વ્યક્તિ દ્વારા શાસન, એક વ્યક્તિ દ્વારા જ એનો યોગ્ય વહીવટ થઈ શક્યો નહીં, કે જે યોગ્ય નેતૃત્વ દ્વારા આખા સંગ્રામનું નેતૃત્વ કરી શકે નહીં, એટલે થઈ શક્યું નહીં. જો કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા એનું નેતૃત્વ કરવામાં આવ્યું હોત તો આ સફળ રહેત, પરંતુ કેન્દ્રીય જે નેતાગીરી હતી, નેતૃત્વ, એ થઈ શક્યું નહીં. એમાં ઉણપ રહી. અપૂરતા અને પછાત શસ્ત્રો. હવે જે ભારતના જે કાંઈ વ્યક્તિઓ, સૈનિકોએ બધાએ ભેગા મળી અને અંગ્રેજ વિરુદ્ધ 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ કર્યો, તો એની અંદર જે લડ્યા તો એમની પાસે પૂરતા એક તો સાધન નહોતા, કારણ કે વહેલી થઈ ગઈ એટલે પૂરતા સાધનો નિર્માણ થઈ શક્યા નહીં. બીજું કે પછાત સાધનો હતા, કારણ કે આપણી પાસે આધુનિક પિસ્તોલ, રિવોલ્વરો, બંદૂકો હતી, જ્યારે ભારતના વ્યક્તિઓ પાસે એવું હતું નહીં, તોપગોળાની. એટલે પછાત જૂના એવા હથિયારો, સાધનો હતા અને એના દ્વારા એની સામે લડ્યા, અને અંગ્રેજો સામે આધુનિક એવા શસ્ત્ર સામગ્રી હતા, એટલે એનો સામનો કરી શક્યા નહીં ભારતના વ્યક્તિઓ. બીજું, સંગ્રામકારીઓમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાના અંગત સ્વાર્થને પ્રાધાન્ય આપ્યું. કેન્દ્રીય નેતાગીરી નહોતી, એટલે અલગ અલગ પ્રદેશમાં, પોતપોતાના પ્રદેશમાં શું થયું કે જે અન્યાય થયો તો એના માટે એ લડ્યા. તો હવે એ પોતાનો પ્રદેશ મેળવવા માટે લડ્યા હતા, કે એમને અંદર રાષ્ટ્રીય ભાવના નહોતી કે મારો દેશ, મારા રાષ્ટ્ર માટે હું લડું, મારા દેશ માટે હું લડું. ના, પણ મારું રાજ્ય છે એ અંગ્રેજોએ પડાવી લીધું છે, હું મારું રાજ્ય પડાવું, પાછું પ્રાપ્ત થઈ જાય અને હું મારો વહીવટ સંભાળી લઉં. તો એમ પોતાનો અંગત સ્વાર્થ હતો કે મારે મારું રાજ્ય પ્રાપ્ત જોઈએ, પણ એને રાષ્ટ્ર મારું પ્રાપ્ત જોઈએ એવી ભાવના ન હતી. એટલે એક થઈને લડ્યા ન હતા, અલગ અલગ રીતે લડ્યા. પોતપોતાનું જે બધાએ શરૂઆત થઈ, શરૂઆતમાં કે જેમ જેમ પ્રદેશો જીતા, તો એમ જે રાજ્ય જે રાજાનું હતું તો એને અહીંયા પોતાનો વહીવટ સતાવી દીધો અને પોતે ત્યાં સ્થાયી થઈ ગયું. આગળ એવી રીતે જેમ લડતા ગયા એમ શું થયું, સૈન્ય બળ ઘટતું ગયું અને એકલા તૂટક એ બળવા થયા. તો એને અંગ્રેજ સરકારે દબાવી દીધા પાછળથી. યોગ્ય અને સંગઠિત નેતૃત્વનો અભાવ. બધા જ એકી સાથે ભેગા મળીને લડ્યા નહીં, અલગ રીતે પોતપોતાની રીતે લડ્યા. કોઈ એવો સંગઠનનું નેતૃત્વ કરી શકે, સારી રીતે સંભાળી શકે એવા નેતાની અભાવ રહી. એવો કોઈ નેતા મળ્યો નહીં, કારણ કે પોતપોતાના રાજ્ય માટે લડ્યા હતા, એ દરેક માટે લડ્યા નહોતા. જો એ સમગ્ર વતી લડ્યા હોત કોઈ નેતૃત્વ કરીને, સંગઠન બનાવીને, બધાને એકસાથે જોડીને, તો આ બળવા સામે અંગ્રેજ ટકી શકત નહીં. પરંતુ
એકી સાથે બધા વિસ્તારમાં પણ થયો નહીં. શું થયું? છૂટક છૂટક થયો, અલગ અલગ જગ્યાએ બળવો. જેને કારણે શું થયું? એક પછી એક જે સંગ્રામ થયા તો અંગ્રેજોએ વારાફરતી એને દબાવી દીધા. જો એકી સાથે થયા હોત તો એ બધાને એકી સાથે દબાવી શકત નહીં. તો જેને કારણે યોગ્ય અને સંગઠિત નેતૃત્વ કરી શકે એવો કોઈ આગેવાન એમને પ્રાપ્ત ન થયો. પોતપોતાના માટે જ લડ્યા. રાષ્ટ્રીય ભાવના એમનામાં હતી નહીં કે મારો રાષ્ટ્ર, મારો દેશ, એવી ભાવના નહોતી. પરંતુ પોતાનું રાજ્ય પોતાને પ્રાપ્ત થાય એટલે તે ત્યાં સ્થગિત થઈ જતો, મેળવી અને શાંત. પરંતુ પાછળથી અંગ્રેજોએ એ રાજ્ય પણ પડાવી લીધા. એટલે આ બળવો શું થયો? નિષ્ફળ ગયો. જેવા કારણો જવાબદાર, એટલે કે આવા ઘણા પરિબળો છે એ જવાબદાર હતા કે જેમ ભારતના જે સ્વતંત્ર સંગ્રામીઓ જીતતા જતા જે પ્રદેશો, તો પાછળથી અંગ્રેજ એને દબાવી અને એ પ્રદેશો પરત લઈ લેતા. અને ત્યાં શું થઈ જતા? રાજા પોતપોતાનું રાજ્ય જીતી જાય. દાખલા તરીકે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે, બહાદુર શાહ જફર છે, આ બધા જ લડ્યા. પરંતુ એકી સાથે બધા બળવો કર્યો, પણ પ્રદેશ જીતી ગયો એટલે એની સુરક્ષા માટે તે ત્યાં રોકાઈ ગયા. એને રાષ્ટ્રની ભાવનાને ધ્યાનમાં લીધી નહીં. પોતે જીતા, પરંતુ એકી સાથે બધા જ લડ્યા નહોતા. જો બધા જ પ્રદેશમાં એકી સાથે થયો હોત તો કદાચ સ્વતંત્ર સંગ્રામ એ સફળ રહેત. પરંતુ એ તૂટક રીતે અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ સંગ્રામ થયો અને આ નેતાઓ જોડાઈને લડ્યા. પરંતુ અન્ય બીજા પ્રાંતો છે જેમ જીતા જતા હતા એમ ત્યાં લશ્કર રોકાઈ જતું અને એ પ્રદેશોનું વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી. તો પાછળથી અંગ્રેજોએ એ પ્રદેશ પાછું જીતતું ગયું. એટલે ભારતની અંદર 1857નો સ્વતંત્ર સંગ્રામ છે એ નિષ્ફળ ગયો. જેનો વિસ્તૃત તમે અભ્યાસ છે સ્વતંત્ર સંગ્રામ અંગેનો, તો એ તમે અગાઉનું જે ધોરણ છે 8મા ધોરણમાં તમે આના વિશે વિસ્તારથી સારી રીતે સમજી ચૂક્યા છો. એટલે અહીંયા આપણને આ ટૂંકમાં આપણને આટલી માહિતી અહીંયા આપેલી છે. આજે આપણા લેક્ચરની અંદર આટલું રાખીએ. અસ્તુ.